ایسے کپڑے پہنوگے جو حقیقت میں لگے گا کہ آپ کپڑے پہنے، لیکن حقیقت میں ننگے دکھائی دیں گے، جسم کا چڑھاؤ اتر آئیں گے، تو خدا بھی تمہاری حفاظت نہیں کریں گے۔ اور کیا کہا؟ لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحا، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دراز تک جا رہی ہوگی۔ میرے بھائیوں، جب ہم راستے پر چلیں گے، جب ہم لوہار کے پاس سے گزریں گے، لوہے کی جو مہک آئیں گی، ان کی بدبو آئیں گے، اس سے ہمیں خراب محسوس ہوگا، لیکن ہم اگر کسی خوشبو والے کے پاس سے گزریں گے، ہم کسی اگر گلاب والے کی بیوی کو بھی جوئے میں لگا دیتے تھے، تب ارجن نے بھی ویسا ہی کیا، یدھشٹر نے ویسا ہی کیا، اپنے پتنی کو جوئے میں لگا دیے، اور جیسے جوئے میں اپنے پتنی کو بھی ہار گئے، میرے پیارے ساتھیوں، قورب نے ان کو پکڑنا شروع کیا، اور اب نے ان کو پکڑ کر کھینچنا شروع کیا، کیونکہ ان کے قبضے میں آ گئے، ان کو اپنا داسی بنا لیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، درودی کا کپڑا چھینتا ہے، بال پکڑتا ہے، بال کی مٹھی میں بال پکڑ کر اس کو کھینچتا ہے۔ درودی کہہ رہی ہے، آئے تیواروں سنو، تم سب آپس میں میرے بھائی ہو، تم سب آپس میں میرے رشتہ دار ہو، تم مجھے کیوں کھینچ رہے ہو؟ ایک ناری پر کتنا ظلم اتیاچار کرو گے؟ ایک ناری پر اتنا ظلم اتیاچار کیوں کر رہے ہو؟ مجھے کیوں چھین رہے ہو؟ میرا کپڑا کیوں چھین رہے ہو؟ میرے بھائیو، اسی طرح کر کے زبردستی ان کو سبھا میں لایا گیا، اور پوری سبھا میں کتنے لوگ تھے؟ بڑے بڑے بزرگ اور مہان بھی لوگ تھے پوری سبھا میں، پوری سبھا کے سامنے ان کے کپڑے کھینچے جا رہے ہیں۔ یہ سب جوئے کی حرکت کی وجہ سے ہو رہا ہے، جوا کھیلنے کے باعث ہو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے لوگوں، جوئے جب کھیلو گے تو یہ شیطانی حرکت ہے، شیطانی کی گندگی ہے، اس لیے جوا کھیلا مت کرو۔ اور جوئے کھیلنے سے ان کی بیوی کا نتیجہ کیا ہوا؟ بڑے سبھا میں، بڑے مجمع میں، پوری سبھا میں ان کے کپڑے کھینچے جا رہے ہیں۔ آخر میں ان کو ایشور کا دیش آیا، شری کرشن جی آئے، اور شری کرشن جی ایک وردان دیا تھا ان کی خطاب کے انوسار، میں اس کو پشٹی نہیں کر رہا ہوں، میں اس کو سچ نہیں کہہ رہا ہوں، اور یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ ہے، کیونکہ جھوٹ کہیں گے تو ہم پر کیس ہوگا، اگر سچ کہیں گے تو مسلمان کہے گا کہ اس کے اوپر ایمان ہے۔ اب ہم نہ ادھر کے نہ ادھر کے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان کی کتاب کے انوسار میں بتا رہا ہوں۔ تب کرشن جی نے کہا، ایک کام کرو، ایک معجزہ دے دیا، ایک کرشمہ دے دیا۔ ایک کیا معجزہ دیا؟ آئے کوربو، تم ایک لڑکی کے اوپر ایک عورت کے جسم کے ساتھ کھیل رہے ہو، ان کے کپڑے اور دوپٹے کھینچ رہے ہو، جاؤ کھینچتے رہو، ہم ان کے دوپٹے بڑھاتے جائیں گے، تم جتنا دور کھینچو گے ان کی ساری بڑھتی جائیں گے، ان کا دوپٹہ بڑا ہوتا جائے گا، اور تم کھینچتے کھینچتے تھک جاؤ گے، لیکن ان کے جسم کو ننگا نہیں کر پاؤ گے۔ کیسے رکشا کی؟ کپڑے کو بڑھا دیے، کھینچتے جاؤ، جسم سے کپڑا بالکل الگ ہی نہیں ہوں گے، اٹھیں گے ہی نہیں، وہ ننگا ہوں گے ہی نہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اس کے بعد اس کو داسی بنا لیے گئے۔ تو یہ حالت تھی میرے پیاروں ماں بہنوں، نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلہ۔ اگر تم کے پاس سے گزریں گے، ہم اگر کسی گلاب جل اور عطر والے کے پاس سے گزریں گے، ہم کو ضرور اس کی مہک ہمارے سامنے آئیں گے، ہمارے پاس آئیں گے، اور ہمیں اچھا محسوس ہوگا۔ میرے پیاری ماں بہنوں، آپ کے بارے میں کیا کہا ایسی عورتوں کے بارے میں؟ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ خصوصاً باز آ جائیے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں، ٹائم کتنا ہوا؟ کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں، کچھ عورتیں ایسی بھی کہ ناشکری ہوتے ہیں۔ ناشکری بالکل مت کیجیے، ہاں، لیکن یہ الٹی کھوپڑی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو ٹیڑھی ذات بتائے ہیں، ٹیڑھی ذات، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ، ایک روایت میں ہے، مفسر لکھتے ہیں، یہ اسرائیلی روایت ہے، میں اس کی پشٹی بھی نہیں کرتا ہوں کہ صحیح یا غلط ہے، کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور وہ سو رہے تھے، جب وہ سو رہے تھے تو تنہائی محسوس کیے۔ جب اللہ نے دیکھا کہ آدم تنہائی محسوس کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بائیں پسلی سے ہوا کو پیدا کیے، دل کی جگہ سے۔ اس لیے عورت کو دل بیچ کا حصہ بتایا، یعنی اگر سر سے پیدا کرتے تو یہ ہم پر حکومت کرتی، اور پیر سے پیدا کرتے عورت کو تو وہ ہماری غلامی کرتے، اس لیے وہ بیچ کا حصہ ہے، دل کے جگہ سے بنایا گیا ہے۔ اس کا مطلب آپ ان کو دل کے اندر رکھیں، دل کے اندر جگہ میں، جگہ دینے کا مطلب ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور اسی کو علی ابن طالب نے کہا کہ
لا तमलिकिल मरअ फइन्नल मरअ रैहानतुन, औरत फूल के माने में, फूल के साथ नरमी से पेश आइएगा तो आप उससे फायदा हासिल कर पाएंगे, लेकिन अगर उनके साथ कड़वी से पेश आएंगे तो फूल बिखर जाएंगे, मुरझा जाएंगे। इसलिए आप उनके साथ नरमी से थोड़ा पेश आइए। मेरे भाइयों, उल्टी सीधी बातें अगर कुछ कभी कह दे तो बर्दाश्त भी कर लीजिए, वरना ये टूट जाएगी। टेढ़ी हड्डी कभी सीधी नहीं होती है, वरना फिर ये तलाक ले लेगी, आपकी जिंदगी को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन इसी औरत को अल्लाह के नबी क्या दर्जा दे रहे हैं? अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन। मेरी माँ बहनों सुनो, अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन, दुनिया की तमाम चीजें सामान है। वह खैर कुल्लु, और दुनिया की तमाम चीजें सामान है, और दुनिया की सबसे बेहतर और कीमती अगर सामान कोई है वह अलमरअतु सालिहा, वो नेक बीबी है। अगर आपकी किस्मत में नेक बीबी, दीनदार औरत अगर आए, आपकी किस्मत में अगर सूरत वाली हुई, सीरत वाली बीबी आए, तो आप समझे कि आप अपनी जिंदगी में कामयाब हो चुके हैं, आप अपनी जिंदगी में फलाह पा चुके हैं। लेकिन आपकी जिंदगी में अगर खराब बीबी आ जाए, रोजाना पीटने की जरूरत पड़े, तो आप समझ जाए कि आपकी जिंदगी बेकार है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हर औरत को अगर कहेंगे कि बिल्कुल उनके अंदर अच्छी सिफतें हो, ऐसा होना मुहाल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बयान क्या कर रहे हैं। और जिनके 2-3 बीवियां, वो इस मिसाल को गौर से सुनो। अल्लाह की नबी की बीवियां कितनी थी? 11। और जिस वक्त एक मामला पेश आया जिसको सूरह तहरीम की पहली आयत में अल्लाह ने नक्शा खींचा, वो वाकया जब हुआ, वो वाकया हुआ तो कैसा वाकया था जानते हैं? अल्लाह के नबी एक बीबी के घर में ज्यादा रहते थे। इंसाफ ये कहता है कि हम इसके घर में एक दिन रहे, 1 घंटा रहे, तो इसके घर में भी 1 घंटा रहेंगे। वो अलग बात है, जब शुरू हमारी नई बीबी आए, एक बीबी है ऑलरेडी, ऊपर से दूसरी बीबी आए, तो उसके लिए कुछ दिन अलग है, कुछ टाइम अलग है। लेकिन अल्लाह के नबी ज़ैनब बिन्त जहाश के घर में कुछ ज्यादा टाइम लगा रहे थे। सारे बीवियों के अंदर हसद पैदा हो गया, जलन पैदा हो गया। हम भी तो अल्लाह के नबी की बीवी हैं, अल्लाह के नबी ज़ैनब बिन्त जहाश के घर में क्यों ज्यादा देर रुकता है? चलो दिखाते हैं। सबने आपस में सलाह कर ली, मशवरा कर लिया। जब अल्लाह के नबी यहाँ आएंगे तो हम कहेंगे अल्लाह के नबी आपके जुबान से बदबू आ रही है। आप किस लिए उसके घर में रुकते थे? शहद पीते थे, और शहद में बदबू नहीं आते। लेकिन इन लोगों ने एक चाल चल ली, सलाह कर ली, मशवरा कर लिए। फिर जब अल्लाह के नबी शहद पीकर आए, अल्लाह के नबी आयशा के कमरे में दाखिल हुए। आयशा के पास ये जवाब आता है, आयशा ये कह रही है अल्लाह के नबी आपकी जुबान से बदबू आ रही है। हाँ, बदबू आ रही है। फिर दूसरी बीबी के कमरे में दाखिल होता है, दूसरी बीबी की वहां से जवाब आता है, आए अल्लाह के नबी आपके जुबान से बदबू आ रही है। इसी तरह करते करते सारी बीबियों ने जब एक ही बात कही तो अल्लाह के नबी को पूरा एतमाद हो गया कि नहीं नहीं, हकीकत में मेरे जुबान से बदबू आ रही है, हकीकत में मेरे जुबान से बहक, जो एक किस्म की मछली होते हैं और गोश्त जिनके दोनों मिलाकर एक किस्म की महक होती है, वो आ रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं आज के बाद से शहद को हाथ नहीं लगाऊंगा और शहद को पीऊंगा ही नहीं, क्योंकि वो नबी जिसका पसीना जमीन में अगर टपकता है वो भी खुशबूदार हो जाता है, फिर महक जाता है। जिसका पसीना में खुशबू आए, वो नबी कैसे सोचेगा कि बदबूदार चीज पिए? इसलिए शहद को अपने ऊपर हराम कर रहे हैं और कह रहे हो मेरी बीबियों सुनो, आज के बाद से शहद को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। और अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है, आय अल्लाह आज के बाद से शहद नहीं पीऊंगा, तो इस शहद में बदबू आ रही है, इस शहद में बुरी महक आ रही है, इस शहद में गंदी महक आ रही है। एक कहना ही था, ऊपर से आसमान से एक खबर आती है, जिब्रील ये पैगाम लेकर आता है, ये वही नाजिल होना शुरू हो जाते हैं। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, ऐ नबी जिस चीज को अल्लाह के ऊपर अल्लाह ताला आपके ऊपर हलाल कर दे, आप कौन होते इसको हराम करने वाले? अल्लाह ने शहद को आपके ऊपर हलाल किया है, आप कौन होते उसको हराम करने वाले? नबी के पास ये ताकत नहीं है, नबी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि नबी उस चीज को हराम कर दे जिस चीज को अल्लाह ताला ने हलाल किया है। वमा यंतिकु अनिल हवा, नबी तो मेरा वो थे जो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते जब तक अल्लाह ताला का पैगाम ना आ जाता, जब तक अल्लाह
ताला जिब्रील के जरिए कोई खबर नहीं भेजते। मेरे नबी वो थे जो आज तक ऐसी बात नहीं कहते, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलते। फौरन ये वही आई, ये पैगाम आया, या अय्युहन नबियो ऐ नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, अल्लाह ने जिस चीज को आपके लिए हलाल कर दिया है, शहद हमारे लिए हलाल है, आप हराम नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका जी ना रुचे, आपका दिल ना चाहे तो आप उसको मत खाइए, लेकिन आप